I would like to call upon our Honorable Chief Guest, P. Vinod Kumar Garu, to address the gathering. Let me tell few words about Vinod because I am closely associated with the last 5 years. Two important products I talk about him. One product, all of you know about ATM. We go and put the card, we take money. But in India, first time he has fabricated, he has invented gold ATM. You can put your card and you can take the gold. That credits goes to only Vinod across the India. And that machine has fabricated with just 8 lakhs rupees. Because I closely associated with that machine, I know it. But the same machine is developed by the German. This is there all over the world and at the cost of 40 lakhs. The more efficient machine has developed in India with his own idea just for 8 lakhs. It is now under operation. The another product, we see that vending machines, airports, bus stands, all that. Either we get the biscuits or we get the water bottles, we get the cold drink bottles or we get the coffee. He has made all in one vending machine just at the cost of 1.75 lakhs. He has already sold almost 4,000 machines for Telangana and other states. So please give me a good applause for him. So thank you very much for coming. As always, innovator. Good morning everyone. This is my third consecutive visit to the great event. Good morning everyone. Andru nan guest antunnaru kani nenu part of Vignan ayipayanu. So directly or indirectly I am involved in every activity that is happening in Vignan. So thank you Madhusudan garu. Meer eppudu off the screen e undaru. Okay. So ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చాను. ఎప్పుడైనా స్టేజ్ మీద మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు నాలో ఉన్న స్టూడెంట్ బయటకు వచ్చేసి ఎక్కువసేపు మాట్లాడొద్దని ఆపించేస్తుంటాడు. సో దిస్ టైమ్ అంటే జస్టిఫైడ్ టు ది నేమ్ గివెన్ యాజ్ ఎ గెస్ట్. సో గట్టిగా మాట్లాడాలని డిసైడ్ అయిపోయి ఎండ ఎక్కువ ఉన్నా పర్లేదు. యూ హ్యావ్ టు బేర్ మీ గైస్. సో టుడే అట్ ప్రెజెంట్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ జమ్ ఓపెన్ క్యూబ్ టెక్నాలజీస్. ఇంతకుముందు ఓపెన్ క్యూబ్ అని ఉండేది, ఇప్పుడు జమ్ ఓపెన్ క్యూబ్ అయింది. జమ్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ గ్రూప్, దే అక్వైర్డ్ us. And we created history multiple times. As Rector sir said, we are the one who created the India's first gold ATM. ఇది ఎంత పాపులర్ అయిపోయిందంటే మీ యూపీఎస్సీ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్స్ ఇంక్లూడ్ అయింది. నో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ద వర్క్ వాట్ వీ డిడ్ ఇస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్. And we launched the world's first WTC mission. Now we are launching India's first anytime clinic. So ఇది ఈరోజు మా present situation. But before this it took 8 years. So అందరికీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ స్టార్ట్అప్ CEO అంటే కనపడేది ఓన్లీ కాస్ట్లీ కారు, పెద్ద ఆఫీస్ టీమ్, బట్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ చాలా ఉంటాయి. సో ఐ వాంట్ టు షేర్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ రీచ్డ్ హియర్. So we started 8 years back. When we started as any other startup. We want to create a web applications, mobile applications. దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి అండ్ సర్వైవల్కి we started running Airtel call center. So we started with 50 employees. Then it grew up to 200 employees.
సో ఇట్ వాస్ రన్నింగ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. 200 ఎంప్లాయీస్తో ఒక కంపెనీ రన్ అవుతుంది అంటే వీఆర్ గుడ్, కంఫర్ట్ అండ్ సర్వైవ్డ్. అండ్ ఒక డ్యూప్లెక్స్ హౌస్ కూడా కొన్నాను ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎయిర్టెల్. సో అంత బాగుంది. మా ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది అన్న టైంకి జియో లాంచ్ అయింది. సో జియో ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ దే అనౌన్స్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ. సో ఎయిర్టెల్, వోడాఫోన్, ఐడియా వీళ్ళందరూ కాల్ సెంటర్లు షట్ డౌన్ అయిపోయి, అండ్ ఆబ్వియస్లీ మాది కూడా షట్ డౌన్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే మేము సెటిల్ అయ్యాము అన్న స్టేజ్ వచ్చిందో దెన్ వీఆర్ అగైన్ జీరో. లేటర్ అగైన్ వీ కంటిన్యూడ్ యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కంటిన్యూ చేస్తాం. యాప్ డెవలప్మెంట్కి క్లయింట్స్ వెతికేవాళ్ళం, తెచ్చుకోవడం, చిన్న చితక ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేవి. అగైన్ ఈ సర్వీస్ బేస్డ్ ఎంతకాలం ఉన్నా డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయని దెన్ వీ డిసైడెడ్ నాట్ టు వర్క్ ఫర్ ఎనీవన్, లెట్ us వర్క్ ఫర్ అవర్ ఓన్ అండ్ వీ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ అవర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్స్. సో వీ డెవలప్డ్ NH7. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇదే స్టేజ్ మీద 4 years బ్యాక్ లాంచ్ చేస్తాం NH7. అండ్ అది లాంచ్ చేసిన 3 monthsలో వీ హ్యావ్ అక్వైర్డ్ 18 lakhs users. అండ్ దట్ వాస్ ది ఫస్ట్ ఇండియన్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్. రత్తయ్య గారు లాంచ్ చేశారు. అండ్ అగైన్ 3 monthsలో 18 lakhs users వచ్చారు. అగైన్ వీ థాట్ అవర్ ఫ్లైట్ ఈస్ టేకింగ్ ఆఫ్. అండ్ వీ హ్యాడ్ ఎ ఫిజికల్ ఆఫీస్ ఇన్ సింగపూర్, వీ హ్యాడ్ ఎ ఫిజికల్ ఆఫీస్ ఇన్ న్యూ జెర్సీ. వీ ఆల్ సెట్ టు ఎక్స్పాండ్ గ్లోబల్. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు బయట కంట్రీ యాప్లు ఇండియాలో వాడడం తప్ప ఇండియన్ యాప్ బయట కంట్రీలో వాడింది లేదు. సో వీ వాంట్ టు టేక్ అవర్ యాప్ గ్లోబలీ. ఓకే, వీ ఆల్ సెట్ అగైన్ అవర్ ఫ్లైట్ ఈజ్ రెడీ టు టేక్ ఆఫ్ అన్న టైంకి మన మోడీ గారు టీవీలో వచ్చి మేరే ప్యారే బాయియో వీఆర్ ఆన్ లాక్డౌన్ అన్నారు. అండ్ వీ నెవర్ నో లైక్ 3 months ఉంటుందా, 6 months ఉంటుందో, 1 year ఉంటుందో మాకు తెలీదు. మాకు గుడ్డు పెట్టే బాత్ కాస్త వైట్ ఎలిఫెంట్ అయిపోయింది. సో వీఆర్ ఫోర్స్ టు సెల్ అవర్ NH7 అప్లికేషన్. అంటే సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయ్యే అప్లికేషన్ కూడా అమ్మాల్సి వచ్చింది. అండ్ వీ సోల్డ్ టు US based కంపెనీ అండ్ వీ మేడ్ we came out with no profit, no loss. Again మా ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వాల్సింది అక్కడే ఉండిపోయింది రన్వే మీద. అగైన్ వీ didn't give up. Again we modified that application and we are associated with RSS group. RSS అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. ఆజాదీ పేరుతో మళ్ళీ మార్కెట్లోకి వచ్చాం. అండ్ అగైన్ I should thank విజ్ఞాన్ గ్రూప్. We launched it in విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ. అండ్ 2 సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ వచ్చారు. అండ్ RSS నుంచి ప్రతి స్టేట్ నుంచి బీజేపీ లీడర్స్, RSS లీడర్ 300 లీడర్స్ వచ్చారు. స్టూడెంట్స్ ఒక 15,000 క్రౌడ్ ఉన్నారు. అండ్ వీ లాంచ్ ఇట్ ఇన్ విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ. మన రత్తయ్య గారు సరే అగైన్ హీ అఫీషియలీ లాంచ్డ్ ఇట్. లాంచ్ రోజే ఇట్ హెస్ బికమ్ వైరల్. అగైన్ వీ థాట్ అవర్ ఫ్లైట్ ఈస్ టేకింగ్ ఆఫ్. ఢిల్లీ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది, యాజ్ వీ హ్యావ్ ఎ ట్యాగ్ ఆఫ్ RSS దిస్ షుడ్ నాట్ బీ లైవ్ ఎనీమోర్. ఎందుకంటే RSS has a great history. One wrong move may spoil the reputation of RSS. Again our flight back on the runway, so it didn't took off again. So మళ్ళీ ఇలా IT సైడ్ ఉండి ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఉంటే ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తున్నాయి. Let us put hardware and software and let us introduce something new and it should be monopoly again. అంటే వేరే వాళ్ళ కాంపిటీషనే ఉండకూడదు. Then we thought of developing WTC mission. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ చూస్తున్నా టీ షాప్స్ ఉన్నాయి. టీ టైమ్, మిస్టర్ టీ, చాయ్ ATM ఇలా చాలా ఉన్నాయి. కానీ అన్ని చోట్ల ఏంటంటే టీ మస్ట్ ఉండాలి, ఒక హెల్పర్ ఉండాలి. అండ్ దట్ కెన్ వర్క్ ఓన్లీ టిల్ 8 PM or 9 PM అట్ ది మ్యాక్స్. అండ్ ఇంకోటి టీ మాస్టర్ 3 బాగుంటేనే టీ బాగుంటుంది, లేదంటే టీ ఎలాగైనా రావచ్చు. అండ్ కరోనా తర్వాత జనాలకి హైజీన్ ఫ్యాక్టర్ మీద చాలా ఎక్కువ కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది. దెన్ వీ క్రియేటెడ్ ఎ టీ షాప్ వితౌట్ టీ మాస్టర్. Now WTC launch చేసిన 3 monthsలో we have reached every nook and corner of the country. In Telugu 2 states we have placed our mission at every place. And recently we signed agreement with Hyderabad Metro. We will be placing our missions at every metro station. And we have signed with APSRTC and TSRTC. Now you can see our missions at every bus stand. And ఇండియాలో హైయెస్ట్ వెండింగ్ మిషన్స్ ప్లేస్ చేయబోయే కంపెనీ మందే ఉంటుంది అగైన్. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ హిస్టరీ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. I hope now we are able to take off the flight. So why I am sharing all this, మన ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అయినా క్లిక్ అయిపోవాలి, మనం స్టార్ట్ చేసిన ప్రతిదీ క్లిక్ అవ్వాలి, సక్సెస్ అవ్వాలి. ఇట్ ఇస్ నెక్స్ట్ టు ఇంపాసిబుల్. See, take history of any successful entrepreneur, his first attempt is always a failure. సో చాలామంది ఏంటంటే ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు, ఇప్పుడు ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చింది, ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్లో అవ్వలేదంటే కూర్చొని ఏడుస్తుంటారు. నెక్స్ట్ అటెంప్ట్కి వెళ్ళడానికి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ 0 అయిపోతుంది. So it doesn't mean if you don't select in your first attempt, you have many more options to go. Future is too long.
ప్రతి అటెంప్ట్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈజ్ మై లాస్ట్ ఆపర్చునిటీ అనే మైండ్ సెట్తో అటెండ్ చేయాలి. బట్ అది రావలేదు. వీ హ్యావ్ మెనీ మోర్. సో విత్ దిస్ ఆన్ టు ఎండ్ ఎక్కువ